وہ خاک میرے بچوں کا خیال کرے گا. آپ خود سوچو, اگر وہ غیرت مند ہوتا, اے پی سنگھ دگڑ دلے کی کیا اوقات ہے, میرے 4 بچوں کے اوپر راجنیتی کرے, وہ خاک میرے بچوں کا خیال کرے گا. آپ خود سوچو, اگر وہ غیرت مند ہوتا, اے پی سنگھ دگڑ دلے کی کیا اوقات ہے, میرے 4 بچوں کے اوپر راجنیتی کرے, اس سے کوئی میڈیا والا بہن بھائی پوچھنے والا نہیں ہے. کیا میسج دے رہے ہو؟ کیسے ہیں میرے سبھی پیارے بہن بھائیوں, آشا کرتی ہوں آپ سب اچھے ہوں گے. آج میں پھر سے حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. جی ہاں, آج ہم بات کریں گے ایک ایسی ویڈیو کے بارے میں جو کہ بہت چرچت میں رہتی ہے. مہیلا بہت زیادہ سرخیوں میں رہتی ہے اور اس کے آئے دن کوئی نہ کوئی ایسا ٹاپک اٹھ ہی آتا ہے کہ لوگ باگ اس پہ باتیں کرنا شروع کر ہی دیتے ہیں. جی ہاں, ہم بات کر رہے ہیں مشہور پاکستان سے آئی ہوئی, بھارت میں رہنے والی جو کافی فیمس ہے, سیما حیدر کے بارے میں. وہ ایک ایک چیز کے لیے اتنا فیمس ہو جاتی ہے, ایک چھوٹی سے چھوٹی جو عام انسان نہیں ہو پاتا ہے. تو اسی پہ چرچت ہے آج کا ویڈیو. میں آپ کو بتاؤں گی اس کی سچائی کیا کیا ہے. تو میرا ویڈیو کو پورا دیکھیے گا, اسکپ مت کیجیے گا, زیادہ شیئر کیجیے گا. اگر آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگے دیکھنے کے بعد تو ایک لائک ضرور کیجیے گا. اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کیجیے گا. تو وقت ضائع نہ کرتے میں آپ کو ایک ایسا ویڈیو دکھاؤں گی جسے سن کر اور دیکھ کر آپ بھی اچنبھت رہ جائیں گے کہ واقعی کیا سچائی کیا ہے. تو شروع کرتے ہیں ویڈیو, آئیے دیکھتے ہیں. خاک میرے بچوں کا خیال کرے گا. آپ خود سوچو, اگر وہ غیرت مند ہوتا, وہ کہتا کہ میرے گھر والے, میری ماں, میری بیٹی, میری گھر کوئی بھی ہو, وہ ڈسکو ڈانس کر کے, ننگا ناچ کر کے جو ہے مجھے انکم دیں. یہ وہ بے غیرت پجاری ہے, یہ وہ لانت تیر ہے. اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ہندوستان کے اندر کہ یہ بے غیرت فیاشی پلانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا. صرف انکم اور منی آنی چاہیے کسی صورت میں بھی. اسمارٹ فون ہر کسی کے پاس ہے, ماں ہو, بہن ہو, بیٹی ہو, بچوں کو کیا میسج دے رہے ہو؟ یہ ہندو دھرم کے لوگوں کو قبول نہیں ہے, سکھ برادری کو قبول نہیں ہے, عیسائی کو قبول نہیں ہے. میرے خیال میں کسی دھرم کو قابل قبول نہیں ہے. ننگا ناچنا, ڈسکو ڈانس کرنا, ایک غلط چیز کو پروموٹ کر کے دنیا کو دکھانا. کیوں لوگ آگے نہیں آ رہے ہیں یار؟ میں نے سیما کی بات کبھی نہیں کی. سیما غلط تھا, غلط ہے اور ہمیشہ غلط رہے گا. جس کو اپنی عزت کی پرواہ نہیں, یار میں ان کا شوہر ہوں, مجھے نہیں پتا جو ایک عورت اپنی شوہر کو چھوڑ کے اپنی ملک سے دھوکہ کر کے اپنی ماں باپ کا قبر نہیں دیکھتے, وہ عورت کس چیز کا کام کا ہے؟ آپ بتاؤ نا. اے پی سنگھ کو اپنے گلے میں لٹکا کے محلہ پہنا کے اپنے گھر پہ بٹھائے. جہاں بات ہوتی ہے معصوم بچوں کی, اے پی سنگھ بھڑوا کون ہے؟ یہ کر رہا ہے تو ہمارے ساتھ جو ہے رگھوپورا کی پولیس کر رہے ہیں, ادھر کے نیتا کر رہے ہیں. ان کی کیا اوقات ہے؟ ان کو کوئی سنتا ہے؟ عدالتوں سے بڑھ کر میرے خیال میں دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے. ہم نے ہمیشہ عدالتوں کا رسپیکٹ کیا, عزت کیا, مگر ہمیں مجبور کیا جاتا ہے. ہماری آواز کو نہیں اٹھایا جاتا ہے, ہماری آواز کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے. وجہ کیا ہے؟ اے پی سنگھ دگڑ دلے کی کیا اوقات ہے, میرے 4 بچوں کے اوپر راجنیتی کرے, اس سے کوئی میڈیا والا بہن بھائی پوچھنے والا نہیں ہے. اس دلے کو, دگڑ دلہ جو حرام کی اولاد سے کوئی پوچھے نا, یہ اس کے بچوں کو لے کر اپنا جھوٹا چہرہ چمکا کر آپ لوگوں کو کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ آپ دلہ بھائی ہو تو اپنی بہن کا بھڑوا بنو نا. سجن کو اپنے ان کے ساتھ سلاؤ, اور تم ان کا داماد ہے. تمہارا لانتیر شخص اپنی بہن ہوگی, آپ کی بیٹی ہوگی, آپ کی بچیاں ہوگی, تب تمہاری غیرت کہاں مر جاتا ہے؟ آپ کو کچھ دکھائی نہیں دیتا؟ اگر ان کو اتنی پیار ہے, یہ جو ان کی ماں کے ساتھ سوتا ہے, سچن کی ماں کے ساتھ یہ خود سونے والا بندہ, یہ کہتا ہے کہ میں جو بچوں کا مالک ہوں, اس سے عدالتیں نہیں پوچھتے. بے غیرت دگڑ دلے کی اولاد سے کوئی پوچھتا نہیں ہے کہ معصوم بچے پاکستانی ہیں. وہ بے غیرت, آنکھیں کھولو. آپ کس طرح ملک ہمارے بہن بھائیوں کو جو ہے زہر اگل کر آپ کہتے ہو پاکستانی غلط ہے؟ کیا پاکستانی تیری بیٹی کو لے کر گئے ہیں؟ تمہاری بہن سے نکاح کی ہے. وہ وقت آئے گا جب اے پی سنگھ آپ کی بہن ہو یا بیٹی, میں شادی کروں گا, یہ آپ کو میں چیلنج کر رہا ہوں. تب آپ کو پتا چلے گا کہ آپ آ کر بڑھاوا دے. آپ کہہ رہے ہو نا میری داماد ہے, میں داماد تیرا بن کے دکھاؤں گا, یاد رکھنا. بے غیرت دگڑ دلے کی اولاد, تجھے تب پتا چلے گا کہ آپ کی بیٹی گھر چھوڑ کر نہ جنسی زیادتی میرے ساتھ کروائے گا نا, تب تجھے پتا چلے گا کہ اب آ کر میڈیا میں آپ کس منہ سے اٹھا کر جواب دو گے. وہ دن دور نہیں ہے کہ آپ کے گھر میں سے کوئی رابطہ کرے گا اور ان کو لے کر میں جاؤں گا. سوال آپ سے میڈیا کرے گی, پھر تم بتانا بڑوا دگڑ دلے کی اولاد. شرم, حیا اور غیرت کی چیز اس کے اندر ہے ہی نہیں دگڑ دلے کی اولاد کو. میرے بچوں کے لیے دن رات میں رو رہا ہوں. میں شادی نہیں کر رہا, میں اے پی سنگھ کے گھر سے ہی شادی کروں گا. 2 سال لگے, 10 سال لگے, 5 سال لگے, یاد رکھنا ان کی بہن کو یا ان کی بیٹی کو اٹھا کر میں شادی کروں گا. تب اس کو پتا چلے گا اس حرام کی اولاد کو. تب تم مجھے بتانا کہ اولاد سے بچھڑ کر ان کی بیٹی آ کر اس سے خلاف بات کرے گا کہ ہمارا باپ ٹھیک نہیں تھا. یہ دن آئیں گے نا, دگڑ دلے کی اولاد کو پتا چلے گا
फिर आपसे लोग पूछेंगे, आप मुंह उठा के काबिल रहेगी नहीं। याद रखना, लोगों की जो है ना, ये हमारी एक इंतकाम है, वो मैं आपसे लेकर रहूंगा, आज नहीं तो 10 साल के बाद भी कहीं नहीं जाने वाला। मैं क्यों चुप हूं, मैं शादी क्यों नहीं करता? वजह क्या है? ये एपी सिंह के घराने से ही शादी करेगा हैदर। याद रखना, इनकी बहन को उठाऊंगा या इनकी बेटी को उठा के शादी करूंगा। इन्होंने खुद पहले कह चुका था कि हैदर जो है रिश्ता लेकर आए, मैं इनको दूंगा। इसकी अपनी ज़बान है, मैं आऊंगा हिंदुस्तान में, किस तरीके से भी आऊंगा, मगर इनकी बहन हो या बेटी शादी में करूंगा। याद रखना, तब लोग भी इससे सवाल करेंगे, मीडिया भी इससे सवाल करेगा। मैं इसके लिए लंबी दुआएं मांगता हूं कि अल्लाह ना करे इसको कुछ हो जाए, एपी सिंह की बड़ी लंबी जिंदगी हो, जो दुनिया इनको देखे कि हैदर ने इसकी बेटी के साथ शादी किया या इनकी बहन को लेकर गया। तब इस दगड़ दल्ले की औलाद को पता चलेगा ना, किसी दूसरे की ऊपर राजनीति करना, उनकी बेटियों को उछाल उछाल कर बताना कि दगड़ दल्ला तू हराम का बिल्ला है, तो मैं आपको साबित कर के दिखाऊंगा कि तू हराम का औलाद है, तू एक दगड़ दल्ले का औलाद है, तू कब खुश रह ही नहीं सकता। एपी सिंह, ये चैलेंज है अल्लाह पाक के आगे, देर है अंधेर नहीं है, मुझे उस रब पे पूरा यकीन है। आपकी घर वालों में से एक बेटी होगी, बहन होगी, कोई भी उनसे शादी हैदर करेगा, दुनिया तुमसे सवाल करेगा। बेगरत की औलाद, 2 सालों से खून की आंसू रो रहा हूं ना, ये याद रखना, ये इंतकाम आपकी बेटी या आपकी बहन से होगा। तब आपको पता चलेगा, झिंगूर सा सजन का तुम साथ देना, और तू जो है मुल्क को आप अपने जो है आपका चेहरा खूब चमकेगा कि आपकी बहन हैदर से शादी किया। लोग तालियां बजाएंगे, लोग आपसे मिलने भी आएंगे, लोग तुम्हारा खूब, आपको चेहरा चमकाने का बहुत शौक है ना, ये आने वाला वक्त बताएगा। और आपकी बेटी के साथ शादी हैदर करेगा, वो तो है ही तगड़ दल्ला। चूहे की क्या औकात, जो 6000 रुपए मंथली महीना कमाने वाले के पास इनकम आ रहे हैं, उनको गैरत होता अपनी बहन के जो है डिस्को डांस करवाता, इधर तक उनके कपड़े बहन को पहने हुए नहीं है। ये मशहूर होना चाह रहे हैं, ये लोगों को गलत तरीके से क्या करते हैं। इस दगड़ दल्ले की औलाद का यही एक वकार है, इस बेगरत का। ये क्या करता है, ये सिर्फ जो है गलत को बढ़ावा देता है। हमने हमेशा बहनों का, भाइयों का रिस्पेक्ट किया है हिंदुस्तान से। ऐसे दगड़ दल्लों को जूते मारने चाहिए मुंह पे। कहाँ है, क्यों वो बाशऊर और गैरतमंद लोग, हमारे बहन भाई, शऊर रखने वाले लोग आवाज क्यों नहीं उठाते? दगड़ दल्ले की क्या औकात है बच्चों को रखना? वो एक खुद वो पिछवाड़ा लगाए, यकीन माने, इनकी क्या औकात है बेगरत की? ये खुद चरसी है, हेरोनी है, एक मवाली है, शराबी बेगरत कहीं का। मेरे 4 बच्चों के ऊपर अभी कहते कि बच्चों का बाप हूं। अरे तू खुद एक बच्चा है, तू लानतीर, तुझे गैरत होता, तेरी बहन हो या बेटी हो या तुम्हारी माँ हो, उनके आधे कपड़े तो होते नहीं है, फयाशी फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। तो अपने बहन को कोठा खोल के दे, छोटी उम्र की है, खूब कमाओगे। बेगरत आज आने वाले दिनों में ये इतना गिर चुके हैं, ये वो बेगरत नस्ल है ना, इसमें से कोई अच्छाई का उम्मीद नहीं रख सकता। तब तो मैं कहता हूँ मेरी बेटियां महफूज नहीं है। किसी गैरतमंद के पास होते, किसी अच्छे इंसान के पास होते तो हमें दुख तकलीफ नहीं होता। जो जिनका काम है कोठा खोलना, वहां 4 मासूम बच्चियां सेफ रह सकते हैं। एपी सिंह एक दगड़ दल्ले की औलाद है, उनको सुबह शाम हिंदुस्तान से, पाकिस्तान से पूरी दुनिया छू करता है, इसकी शक्ल पे लानत भेजता है। उस कंजर की औलाद की तरफ हमारी बच्चियां महफूज नहीं है। ये हमेशा आकर कुत्ता, किसी कोड़े का कुत्ता हो या किसी गटर का नाली का टूटा हुआ नाली है ना, एपी सिंह वो बेगरत शख्स है कि दुनिया में इसको गालियां देते हैं, दुनिया में नंगा करते हैं इस बेगरत का। इसका कैफियत किरदार क्या है? लॉयर ऐसा नहीं होते, लॉयर मुल्क का मुहाफिज होते हैं। लॉयर, सुप्रीम कोर्ट की लॉयर जो काला कोट पहनते हैं, वो मुल्क के बारे में सोचते हैं, मुल्क के मुहाफिज होते हैं। लॉयरों का मैं जान से, दिल से इज्जत करता हूं, मगर एपी सिंह एक दल्ला है, दगड़ दल्ला जिसको कहा जाता है। इसकी कोई भी ये कोई अगर ये पढ़ा है, ये जाहिल में से जाहिल है। इस बेगरत को यूट्यूब का बहुत शौक है। इस कंजर की औलाद को हमेशा आकर गलत बोलने की बहुत आती है, तो ठो एपी सिंह तेरी शक्ल पे। इसको इधर से पकड़ के जब तक इनकी आंखें नजर आते हैं तब तक इसके इधर इधर पकड़े रहो, जब तक सांस निकल के ना जाए। इस रंडी की औलाद को पता नहीं कौन सा नाजायज औलाद ने पैदा करके इधर गटर छोड़ दिया बेगरत को। इस कंजर को हया होता, शर्म होता, गैरत होता। लानतीर, तेरी बेटी नामहरम के साथ बैठे और तू तालियां बजाएगा, उनकी तारीफ करेगा, मंदिरों में जाके तारीफ कर रहे, उनके लिए दुआ कर रहे। अरे अपनी बहन को लेके गया कभी? अपनी माँ को लेके गया बेगरत? अपनी बहन को, अपनी माँ को, अपनी बेटी को कभी मंदिर लेके गया? बता, क्या तुम्हारे खानदान में कुछ भी नहीं है? ना तुम्हें बहन है, ना तुम्हें बेटी है, ना तेरी कोई औलाद है, तेरा कुछ भी दुनिया में नहीं है। तुझे नजर आता है तो सीमा। अरे लानत है तेरी शक्ल पे बेगरत, तो बेगरत लानत है, लानत है।
अल्लाह की लानत है तुम्हें लानतीर। सही बात है, सही ये कहते हैं कट्टर, ये कब तक लोगों के जज्बातों के साथ खेलोगे? जी, बिल्कुल। दुनिया में नंगे हो चुके हैं बेगैरत, दुनिया में नंगे हो चुके हैं। अगर इसकी बाप को भी थप्पड़ है तो आए ना, अपनी माँ को लेकर आए, बात करवाए हैदर से ना, क्यों नहीं करवाता बात? आए, रीमा बैठ के बात करेगा, इसके कपड़े उतारेगा, आए ना। दगड़ दल्ले की औलाद का औकात ही नहीं है हमसे बात करने का, झुक के बात करता है। आए मीडिया में बड़े से बड़े चैनल पे चैलेंज करते हैं कि रीमा भी आता है, तू अपनी माँ को लेकर आ, उसको हिम्मत है हमसे बात करने का। आखिर हमेशा झूठ बोलकर लोगों की जो है जज्बात बढ़ाते हो। लानतीर, कंजर की औलाद, आपको समझ नहीं है? कब से हम तुझे कह रहे हैं कि बेगैरत तो तू आ ना, तेरी बाप में भी दम है, तेरी बाप के बाप में भी दम है तो तू आ।